खेड़ा का बदला लैण के लिए ही किया गया सी मूसेवाला का कतल। पुलिस के वलों दायर चार्जशीट के विच खुलासा, गोल्डी बराड़, लॉरेंस ते जग्गू ने मिलकर रची सी साजिश। विदेश भजे मूसेवाला के गुनेगारां ते कसया शिकंजा, सचिन थापन नूं अजरबैजान दे विच किया गया डिटेन। हवालगी दे लई दस्तावेज किते जा रहे तैयार तां अनमोल बिश्नोई दी कीनिया दे विच ट्रेस हुई लोकेशन। कोटपुरा गोलीकांड की जांच कर रही SIT ने मुड़ तो किया सुखबीर बादल नूं तलब। 14 सितंबर नूं पुछ पड़ताल दे लई बुलाया। SIT अधिकारियों का बयान, पुलिस अफसर खुद लैके गए सी सम्मन। सुखबीर दे विदेश दौरे ते होण दा कह के किते गए सन वापस। CM दी दरबार साहब फेरी दे उत्ते SGPC ने चुके सवाल। प्रधान धामी बोले नतमस्तक होण वेले संगत नूं किता गया परेशान। निमाणे सिख बन के आओ, तानाशाह नहीं। पंजाब सरकार ने 2.5% तो आड़त घटा के की 1%। खेती मंत्री धालीवाल बोले किसानां ते व्यापारियों की मंग के उत्ते ही लिया है फैसला। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके, फर्क तां पैंदा दे विच खबरां ओ जिस दे नाल फर्क आम लोकां नूं पैंदा ते खबरां ओ जो सरकार दे कन्नां तक पहुंचणियां जरूरी ने ताकि सरकार दे कन्नां तक पहुंचण तुहाडीआं समस्यावां ते तुहानूं उस दे उत्ते कोई राहत मिले। अज शुरुआत असीं करन जा रहे हां सिद्धू मूसेवाला तो। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच बीते दिनी मानसा पुलिस ने अदालत दे विच चार्जशीट दाखल कीती सी। न्यूज़ 18 दे कोल उस चार्जशीट दी कॉपी है ते न्यूज़ 18 कोल पहुंची चार्जशीट दी कॉपी दे विच लिखिया गया कि इस दे विच 146 गवाहां दे बयान दर्ज ने। सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह नूं भी गवाह बनाया गया है ते सिद्धू मूसेवाला दे नाल वारदात मौके गड्डी दे विच मौजूद इस दे दो साथी गुरप्रीत ते गुरविंदर दे बयान भी लए गए ने। इस चार्जशीट के मुताबिक मूसेवाला का कतल मिड्डू खेड़ा के कतल का बदला लैण दे लई कीता गया ते कतल गोल्डी बराड़ ने करवाया। इस चार्जशीट के 24 लोगों के खिलाफ चलान पेश किया गया है जिन्हां दे विचों 4 मुलजम अजे भी आजाद घूम रहे हैं ते इस चार्जशीट के विच दीपक मुंडी सने 12 लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया पर इन्हां दी कतल दे विच भूमिका जरूर दसी गई है। तां चार्जशीट दे विच 1850 पन्ने ने ते इन्हां 1850 पन्नियां दे विच पूरी कहानी दसी गई है कि किवें रेकी की गई, किवें साजिश घड़ी गई ते किवें वारदात नूं अंजाम दिता गया। न्यूज़ 18 दे कोले कॉपी है ते इस चार्जशीट दे विच मूसेवाला दे कतलकांड दे विच मुख 3 दोषी दसे जाने ने यानी कि जिहड़े मास्टरमाइंड ने वो 3 ने ते उस तो बाद अगे उन्हां दे वल्लों ही पूरा एक कतल प्लान किया गया सी। ते ਉਹ 3 जने ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया ते गोल्डी बराड़ ते चार्जशीट दे विच गोल्डी बराड़ नूं मास्टरमाइंड दस्सिया गया है। चार्जशीट मुताबिक गोल्डी बराड़ दा इस दे विच अहम रोल है। गोल्डी बराड़ मूसेवाला दे कतल प्लान च शामिल सी ते विक्की मिड्डू खेड़ा दा बदला लैण दे लई मूसेवाला दा कतल किया गया। उसदी रेकी करवाई गई। शूटरां नूं हथियार ते गड्डियां गोल्डी बराड़ ने मुहैया करवाईयां ते गोल्डी बराड़ तो बाद गल लॉरेंस बिश्नोई दी जिसने मूसेवाला नूं मारन दे लई साजिश घड़ी। लॉरेंस ने वारदात नूं अंजाम देण दे लई गोल्डी नूं जिम्मेवारी सौंपी ते शूटरां दे नाल तालमेल कीता ते कतल तो बाद पोस्ट पा के जिम्मेवारी भी लई। लॉरेंस ने जेल दे विच बैठियां प्लान बनाया। गोल्डी ने उस प्लान दे उत्ते काम कीता ते इन्हां दे नाल एक गैंगस्टर होर भी शामिल सी, उसदा नाम है जग्गू भगवानपुरिया ते चार्जशीट मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया भी कतल प्लान च शामिल सी ते शूटरां लॉरेंस ते गोल्डी दे नाल जग्गू ने ही मिलवाया ते शूटरां दे रहण दा इंतजाम भी उसने कीता ते शूटरां दी मदद दे नाल मूसेवाला दी रेकी भी जग्गू ने ही करवाई। तिन्हां गैंगस्टरां दे विचों 2 गैंगस्टर पंजाब पुलिस दे शिकंजे च ने पर इन्हां दे विचों एक गोल्डी बराड़ पुलिस दी गिरफ्त तो बाहर है, वो कैनेडा दे विच दस्सिया जांदा है। तां चार्जशीट बयान कर रही है कि किन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते प्लानिंग की गई और कई लोगों नूं इस दे विच कई गैंग्स नूं भी शामिल किया गया। शूटर वख-वख गैंग दे सी, रेकी करन वाले वख, उत्थों भजाउण दे लई वख, कतल दी वारदात नूं अंजाम देण वाले वख। उधर सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे विच सिर्फ गैंगस्टरां दे नाम ही शामिल नहीं सन, सगों म्यूजिक इंडस्ट्री दे 2 लोग भी कुछ लोग भी शामिल ने। ते कमरपाल सिंह गरेवाल, ज्योति पंदेर, जगतार मूसा ते अवतार मूसा जो मूसेवाला दे गायकी दे शुरुआती दौर दे विच नाल सन। भरावां वांग जां इह कह लवो कि मूसेवाला नूं लॉन्च इन्हां ने ही कीता ते मूसेवाला दा काम इहो देखदे सन पर बाद दे विच वख हो गए। पुलिस ने इन्हां दे नाम अजे चार्जशीट दे विच तां शामिल नहीं कीते पर इन्हां नूं केस दे विच नामजद जरूर कीता गया है। सिद्धू मूसेवाला दे कैनेडा दे विच शुरुआती दौर वेले ये सारे नाम उन्हां दे नाल सी
ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਯਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। सचिन थापन एलियास बिश्नोई फिगर होया सी जिहड़ा अब्रॉड बैठ के ही वाज इन टच विद गोल्डी बराड़। असी इसनूं ट्रेस कीता फ्रॉम दुबई टू अजरबैजान ते उत्थे लीगल प्रोसेस चल रहा है। वी आर वेरी होपफुल कि यह मुलजिम जिहड़ा हैगा वेरी सून ही विल बी ब्रॉट टू इंडिया टू फेस जस्टिस। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਭੱਜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 13/4 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ 4 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਲਿਪਨ ਨਹਿਰਾ ਤੇ 2 ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, B 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, C 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਖੈਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਬੰਬੀਹਾ
ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਨੀ ਦੀ ਕੰਨ-ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਨੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਨੀ ਉਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। हैरान करने वाला मामला जरूर है, क्योंकि एक पासे गैंगस्टर एक दूजे ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਲਵ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਿਸ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਰਹੀ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 102 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਿਸਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਟਾਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਫਲੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। हरियाणा सरकार और गुड़गांव पुलिस से प्रार्थना है कि गुड़गांव फ्लैट को खोला जाए तो वहाँ सोनाली फोगाट के परिवारजनों की मौजूदगी में ही उनको खोला जाए। परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अगर वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਕੰਡਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਵਰਤਨਯੋਗ ਸਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਵਰਤਨਯੋਗ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਡਮਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਬਾੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਧਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਤਸਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਕੱਟੂ, ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਕੱਟੂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਵਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਏ। 2 ਪਸ਼ੂ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰੋਹਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਤੋਂ 7 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜੰਮ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। हमारे पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने, जो लगभग संख्या में 6 थे, आकर जो है लूटपाट की व करिंदों के साथ मारपीट की। उन्होंने जो है हमारी स्वैप मशीन और दूसरे आइटम भी तोड़ डाले। प्रशासन से पुरजोर मांग है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ।
ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚੌਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਚੌਕ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜੇ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 1-2 ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ, ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਆਖਿਰ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ GIV ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ।